हॅलो एव्हरीवन. आजच्या दिवसाचं लास्ट तिसरं चर्चासत्र आता आपण चालू करतोय. विषय आहे श्रेष्ठदान दानांबाबत समाजातील गैरसमज आणि सुधारणेसाठी स्वयंसेवी संस्थांची अपेक्षित भूमिका. मी तज्ज्ञ लोकांना स्टेजवर आमंत्रित करते. माननीय डॉक्टर कामाक्षी भाटे मॅडम, माननीय डॉक्टर मीनाक्षी देशपांडे मॅडम, पुरुषोत्तमजी पवार सर आणि सत्यजित पवार सर. प्लीज सगळ्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. स्टेजवर सर्व मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे. पुरुषोत्तमजी पवार सर प्लीज. ॲडव्होकेट सत्यजित पवार हे कोल्हापूरहून आलेले आहेत. स्वतः वकील आहेत आणि ऑर्गन डोनेशन या क्षेत्रामध्ये स्वयंसेवी संस्थांनी कसं काम केलं पाहिजे यावर ते खूप चांगलं बोलतात. आणि आज ते त्यांच्या बोलण्यातून तुम्हाला दिसूनच येईल की त्यांना काय म्हणायचं आहे. एक्झॅक्टली स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांचे मेंबर्स कसे वाढवले पाहिजेत हे मी मागे एकदा त्यांचं बोलणं ऐकलेलं आहे आणि म्हणून आज आपण त्यांना इथे निमंत्रित करतोय. पुरुषोत्तमजी पवार सर वेगळं काही बोलायला नको आहे. BA LLB मुंबई युनिव्हर्सिटीतून झालेले आहेत. अर्थशास्त्र मानसशास्त्र विषयाचे अभ्यासक आहेत. व्यवसायाने ते ॲक्च्युली बिल्डर आणि ज्वेलर्स आहेत. वसई तालुका ज्वेलर्स असोसिएशनचे संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत. वापरा आणि परत करा या धर्तीवर विनामूल्य बापूसाहेब पाटील पवार चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे वैद्यकीय उपकरणे रुग्णांना देऊन त्यांच्या ट्रस्टतर्फे सेवा केली जाते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर अवयवदानाचं महत्त्व काळाची गरज म्हणून एकाच दिवसात आपले सर्व व्यवसाय सोडून पूर्ण वेळ या कामासाठी त्यांनी स्वतःला वाहून घेतलेला आहे. फेडरेशन ऑफ ऑर्गन अँड बॉडी डोनेशनचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. या फेडरेशनच्या द्वारे त्यांनी 4 पदयात्रा आयोजित केलेल्या आहेत आणि त्या यशस्वी केलेल्या आहेत. आणि या पदयात्रांद्वारेच मला वाटतंय खूप सारे महाराष्ट्रातले लोक त्यांच्याशी जोडले गेलेले आहेत. जसं मी एक स्वतः त्याचं उदाहरण आहे. आणि सध्या तरी ते 12 महिने 24 तास अवयवदानाच्या कामात व्यस्त आहेत. डॉक्टर कामाक्षी भाटे मॅडम आणि डॉक्टर मीनाक्षी देशपांडे यांची ओळख करून देण्याची रिक्वेस्ट मी मीरा मॅडमला करते. Good evening again. All the topics that we are discussing here in this conference are very important. As you all are aware, that every topic that we discuss here is of some importance at some point in the work that we are doing in the field of organ donation. The topic that is going to happen in the third session, misconception in society, mainly other than religious, in the noble donation and expected role of NGOs for improvement. Each one of you doing coordination counseling in this field of organ donation must have come at some point across some obstructions from the family about the misconceptions that are held in the case of organ donation. The experts here, let me first introduce Dr. Kamakshi Bhate, a very sweet person, a very great soul, very down to earth lady. She is a retired professor in community medicine from KM Hospital, Mumbai, advisory committee member of NGO Roto Soto, Mumbai. Ma'am has conducted a lot of projects during her tenure in the hospital for betterment of the society and has come up with innovative ideas. Even now, after her retirement, she is doing a great job by continuing her social work. Her dedication in the field of organ donation is really, really commendable. Welcome, ma'am. Next is Dr. Meenakshi Deshpande. She is an MBBS MD, Senior Consulting Obs and Gynec, practicing since 28 years as high-risk pregnancy consultant. She is a director, Vatsalya Hospital, Sinhagad Road, consultant, Krishna Hospital, IMA Pune President, IMA National Standing Committee, committee member of Initiative for Safe Motherhood, IMA Chairman for Organ Donation. She has received many awards
To mention a some, she has got IMA Dr. Kanak Goyal Award for exemplary work in women's health and family planning, Apulki Award for work in women's social issues for consecutive 2 years, IMA National and Maharashtra State President's Award for 3 years, Rotary Award for outstanding social work. We have such great personalities here in this session. Please enjoy and do give your full participation in the same. Thank you. Please continue, Mr. Pawar. हॅलो नमस्कार. हे जे सेशन तिसरं आहे हे पण तितक्याच चांगल्या विषयावर घेतलेलं आहे. आता इथे सुनील देशपांडे सरांचा आम्ही वी आर मिसिंग हिम, मगासपर्यंत ते होते इकडे. तर एनिवे आपण चालू ठेवूया. आपल्याला आता ह्या सेशनमध्ये सगळ्या गैरसमजांबद्दल बोलायचं आहे की पेशंट आपल्याकडे येतात जेव्हा आपल्याला सांगतात की आपल्याला करायचं आहे किंवा डॉक्टर्स त्यांना सांगतात, तर तेव्हा आपल्याला काय लोकांची कारणं आपल्यासमोर येतात की आपल्याला का त्यांना डोनेशन करायचं नाही आहे, का त्यांचं ऑर्गन डोनेशन त्याला कशाला नाही म्हणतायत. तर अगदी सर्वप्रथम फॉर्म भरण्यापासून जेव्हा आम्ही त्यांना सांगतो ॲज अ पहिल्या प्रथम मी असा एक पहिला मुद्दा एक मांडू इच्छिते की डॉक्टर्स हे बॉटलनेक आहे. हे मगासच्या व्यक्त्यांचं एक म्हणणं होतं, ते आता आहेत का ऑडियन्समध्ये? येस. तर डॉक्टर्स हे बॉटलनेक होऊ शकत नाहीत, हा माझा पहिला वादाचा मुद्दा आहे. कारण डॉक्टर्स आर ऑलरेडी ओव्हरलोडेड. सध्या तरी मी तुम्हाला असंच म्हणू शकते की डॉक्टर्स हे सध्या ओव्हरलोडेड आहेत. एस्पेशली ICU डॉक्टर्स जे आहेत त्यांच्यावरती तर इतकी जबाबदारी आहे डॉक्युमेंटेशनची, आणि रिफ्युजल ऑफ एनिथिंग एनी प्रोसिजर ह्याचं पण डॉक्युमेंटेशन करायची त्यांच्यावर जबाबदारी आलेली आहे. आता मेडिको लिगल सिनॅरिओज आता खूप बदलत आहेत इन द पास्ट 5 to 10 years. जरी आपले कायदे तेच राहिलेले आहेत तरी त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आता बदलत आहे. आपल्याबरोबर कायदेतज्ञ पण आहेतच, ते सांगतीलच पुढे. मी पण कायद्याचा अभ्यास करते, मी सेकंड इयर LLB करते. मी मेडिको लिगल क्षेत्रामध्ये पण खूप लेक्चर्स देते. पॉक्सो ॲक्ट, रेप ॲक्ट आणि सगळ्या आता जे काही नवीन ॲक्ट्स आलेले आहेत मागच्या 10 वर्षामध्ये हे सर्व CPCच्या वरती गेलेले आहेत. त्यामुळे CPCच्या वरतान आपल्यावरती कंट्रोल करायला आता नवीन ॲक्ट्स आलेले आहेत. आणि डॉक्टर त्यांच्या प्रत्येक म्हणजे इट इज लाईक अ स्पायडर की त्यांच्या कॅन्सर इज नॉट अ स्पायडर एनी मोर फॉर डॉक्टर्स. द मेडिको लिगल सिनॅरिओज इज अ स्पायडर फॉर डॉक्टर्स. तर ह्याच्यामधनं जर डॉक्टरांवरती ऑर्गन डोनेशनचं पण काउन्सिलिंग तुम्हीच करा असं जेव्हा येतं तेव्हा इट इज अन ॲडिशनल बर्डन. सेकंड थिंग इज की आपल्याकडे आजकाल तुम्हाला माहिती नसेल पण सगळ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये किंवा इव्हन आता गव्हर्मेंट रुग्णालयांमध्ये सुद्धा स्तनपान काउन्सिलर मिळतात. म्हणजे त्यांची एक वेगळी पोस्ट क्रिएट केलेली असते की लॅक्टेशन कन्सल्टंट म्हणून. तर व्हाय नॉट क्रिएट अ पोस्ट ऑफ ऑर्गन डोनेशन कन्सल्टंट? Organ donation consultant can, a big hospital can create a post for organ donation consultant. आणि हे not only for ICU, it can be done for all the patients as well as their relatives who are sitting idly in the hospital. इतके रिलेटिव्स ये जा करत असतात हॉस्पिटलमध्ये की त्या ऑर्गन डोनेशन कन्सल्टंट अशी जर पोस्ट क्रिएट केली तर नॉट ओनली दे कॅन काउन्सिल द रिलेटिव्स, पण त्या रिलेटिव्सना पण कामाला लावता येईल की बाबा तुम्ही फॉर्म भरा. आणि फॉर्म भरून त्यांनी जेव्हा सबमिट करतात की त्यांच्या नातेवाईकांसाठी हे फॉर्म भरताय तुम्ही स्वतःसाठी फॉर्म भरताय, तेव्हा आपल्या आपणच त्यांच्या सगळ्या नातेवाईकांमध्ये ही चर्चा होत असते. तर त्या चर्चेच्या काळामध्ये जर त्यांच्या डोक्यात हे शिरतं की आपल्याला जेव्हा आपले नातेवाईक इथे सिरियस आहेत तर ते ऑर्गन डोनेशनचा फॉर्म आपण त्यांना भरायला लावतोय, तर आपण का नाही भरू? हा पहिला मुद्दा आहे की ऑर्गन डोनेशन काउन्सलर किंवा कन्सल्टंट हे वेगळे नेमा. दॅट विल हेल्प अ लॉट अँड इम्प्रूव्ह ऑन द ऑर्गन डोनेशन कन्सेंट्स ऑफ द पेशंट्स अँड द रिलेटिव्स ॲट द टाइम ऑफ देअर नियर डेथ. हा पहिला मुद्दा आहे. दुसरा मुद्दा असा आहे की आता यांनी मध्ये डॉक्टर चौधरींनी एक मुद्दा टाकला की आय एम एन ऑर्गन डोनर. असं जर डॉक्टर आपल्या ओपीडीमध्ये लावू शकतात तर व्हाय नॉट अदर प्रोफेशनल्स? ऑल प्रोफेशनल्स आर सेम की ज्यांच्याकडे जे कोण व्हिजिटर्स येतात, तुम्ही जर ऑर्गन डोनर झाला असाल तर यू कॅन पुट अ ऑर्गन की मी ऑर्गन डोनेशन करतोय, मी करतोय आणि माझे नातेवाईक करतायत, माझे रिलेटिव्स करतायत, तर तुम्ही पण करा. तर हे कॉमन आपण एक जर फेडरेशनतर्फे हे करून दिलं
तर आय थिंक ऑल ऑफ अस कॅन पुट इट अप इन आवर रिस्पेक्टिव्ह ऑफिसेस. एनी ऑफिस जिथे कोणी व्हिजिटर्स येतात तिथं दे कॅन पुट अप अ ऑर्गन डोनेशन करा म्हणून एक प्लॅकार्ड. थर्ड थिंग म्हणजे ऑर्गन डोनेशनच्या बद्दल जे असणारे गैरसमज आहेत याच्याबद्दल पब्लिकमध्ये चर्चासत्र व्हायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 गोष्टी करणं फार महत्त्वाचं आहे. एक तर लोकांना असं वाटतं की जेव्हा आपण ऑर्गन डोनेशनचा फॉर्म भरतो तेव्हा 3 गोष्टी त्यांच्या डोक्यात येतात की ते का भरत नाही. तर पहिली गोष्ट अशी आहे की त्यांना असं वाटतं की जेव्हा आपण ऑर्गन डोनेशनचा फॉर्म भरू तेव्हा ICUचे डॉक्टर आपल्याला तितक्याच तत्परतेने ट्रीटमेंट देणार नाहीत, कारण त्यांना ऑर्गन्स पाहिजेत आपले. तर हे जी कन्सेप्ट आहे ना ही कुठेतरी पब्लिक अवेअरनेस म्हणजे हे नॉन डॉक्टरनी करायच्या गोष्टी आहेत, नॉन मेडिकोनी, की असा विचारच येता कामा नये डोक्यामध्ये की जेव्हा आपल्याला ऑर्गन डोनेशनचा फॉर्म भरायला लावतायत कोणीतरी तेव्हा इट मीन्स दॅट द डॉक्टर इज अंडर ॲडव्हान्टेज ऑफ समथिंग की दे आर गोइंग टू गेट ऑर्गन्स. सेकंड थिंग, एनी डिसीज्ड पर्सनचे ऑर्गन देऊ शकत नाही आणि घेऊ शकत नाही असा एक समाजामध्ये पसरलेला मोठा गैरसमज आहे. डायबेटीस आहे, हायपरटेन्शन आहे, काय कार्डियाक डिसीज आहे, ट्युबरक्युलोसिस आहे. तर हे डिसीज ऑर्गन्सचे अवयव देऊ शकत नाहीत. कुठले ऑर्गन्स कुठल्या डिसीजेसमधले ऑर्गन्स देऊ शकत नाहीत. तर HIV इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इंडिकेटर की ज्याचं आपण देऊ शकत नाही. बाकी सगळे आर अंडर ट्रीटमेंट अनलेस दॅट ऑर्गन इटसेल्फ इज डॅमेज्ड तरच ते ऑर्गन्स घेतले जात नाहीत. नाही तर मग नियरली ऑल द ऑर्गन्स ऑफ any person who is under treatment for any medical illness can be taken for organ donation. ही कन्सेप्ट अगदी शुद्धपणे आपण समाजामध्ये पसरवली पाहिजे. कॅन्सर रुग्ण पण चालतो, फक्त त्या अवयवाचा कॅन्सर असेल तर नाही नॅचरली, हां, आणि मेटॅस्टेसिस नसेल तर, आणि फुल बॉडी सेप्सिस असेल, ते सेप्सिसमध्ये जातात त्यांचं आपण घेत नाही. तर ओनली म्हणजे HIV, एड्स, फुल ऑर्गन सेप्सिस, आणि ऑफकोर्स लिमिटेशन्स आर टू द स्किन डोनेशन की स्किन इलनेसेस असतील किंवा गुप्तरोग असेल, सोरियासिस असेल, येस. तर जे ऑर्गन्स आर हेल्दी लेट द डॉक्टर डिसाइड ना. व्हाय द पीपल आर टॉकिंग अमोंग्स देमसेल्व्स. हे एक मोठं मिसअंडरस्टँडिंग आहे की डिसीज ज्या माणसाला काही आजार आहे त्याचं ऑर्गन आम्ही दिलं तर आम्ही कोण घेणार. आणि ह्या बाबतीत मला असं वाटतं की जसं आम्ही म्हणतो की पब्लिकमध्ये अनअवेअर, दे आर नॉट अवेअर ऑफ दिस, तसंच ह्या बाबतीतमध्ये डॉक्टर्स आर ऑल्सो अनअवेअर. डॉक्टर्समध्ये सुद्धा हे पूर्णपणे जाण नाही आहे की कुठल्या अवयव आपण कुठल्या डोनेशनला घेऊ शकतो. तर ह्याच्यासाठी म्हणून मी माझ्या लेखामध्ये पण दिलेलं आहे मॅगझिनमध्ये की आपण इंटर्नशिप लेव्हलला त्यांचा एक कोर्स घ्यायला पाहिजे. कारण जेव्हा MBBS होऊन लोक इंटर्नशिपमध्ये जातात तेव्हा त्यांना वेळ असतो, आणि तेव्हा त्यांच्यासाठी एक आपण वीकली कोर्स जर घेतला ऑर्गन डोनेशन कुणी करावं, कसं करावं, त्याचे मिसअंडरस्टँडिंग, जो आत्ता आपला कोर्स झाला तशा प्रकारे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग त्यांच्यासाठी जर सेशन्स घेतले आपण तर दॅट विल बी हेल्पफुल. कारण अगदी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड MBBSना करिक्युलममध्ये आलं तरच दे विल लर्न, कारण त्यांना बाकीचे विषय पण खूप असतात अभ्यासाला. म्हणजे मेडिकल नॉलेज इज, आता मी लॉ करते तर माझ्या असं लक्षात येतं आहे की कसं मेडिकल फील्ड इज अ मच, एज्युकेशन इज मच हेक्टिक. कारण काय आहे की आमचं 1.5 वर्षाचं सेशन्स असतात आणि आमचे मागचे वर्ष एक टर्मचे सेशन्स नसतात. म्हणजे प्रत्येक टर्मला वेगळे विषय, आणि एक विषय तुमचा जर राहिला तर तुम्ही पुढच्या वेळेला घेऊ शकता. असं मेडिकल एज्युकेशनमध्ये करू शकत नाही. 1.5 वर्षाला आपण एक टॉपिक स्टडी करतो, त्या स्टडीवरती त्या बेसिसवरती पुढचा वर्षाचा टॉपिक्स असतात. म्हणजे यू कॅनॉट फॉरगेट द फर्स्ट इयर नॉलेज एनी टाईम इन युअर लाईफ. म्हणजे वी कॅनॉट फॉरगेट द नॉलेज ऑफ ॲनाटॉमी, वी कॅनॉट फॉरगेट द नॉलेज ऑफ फिजिओलॉजी, अँड वी कॅनॉट फॉरगेट द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री. तुम्ही कुठल्याही फील्ड ऑफ मेडिसिनमध्ये गेलात तरी. तसं लॉमध्ये किंवा उतर ह्याच्यामध्ये नाही आहे. तुम्ही जर तो फोकस पुढे दुसरीकडे गेलात तर यू कॅन मॅनेज टू फॉरगेट द अदर आस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ. तर अशा गोष्टी होतात की आपल्याला मेडिकल करिक्युलम इज सो हेवी दॅट वी कॅनॉट ॲड एनी मोर सब्जेक्ट्स टू द मेडिकल करिक्युलम, बट वी कॅन ॲड कोर्सेस इन द इंटर्नशिप. कारण इंटर्नशिपमध्ये डॉक्टर्स आर डुईंग प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग अँड दे कॅन अफोर्ड टू गिव्ह सम टाईम टू लर्न. वी आर ऑल्सो ॲडवायझिंग कम्युनिकेशन स्किल्स.
कारण कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ बिग पार्ट ऑफ काउन्सिलिंग फॉर ऑर्गन डोनेशन. काउन्सिलिंग फॉर ऑर्गन डोनेशन ना हे एक वेगळा टॉपिक आहे, वेगळा आस्पेक्ट आहे आणि वेगळा काउन्सिलर नेमणं त्यासाठी महत्त्वाचं आहे. तर सध्या तरी मी या 3 आस्पेक्ट्सवरती बोलले. पुढच्या ह्याच्यातमध्ये मग अजून पुढच्या आस्पेक्ट्समध्ये. नमस्कार. आपल्याला आता खरं म्हणजे अवयवांची का गरज आहे तर आपल्या देशामध्ये वर्षभरामध्ये 5 लाख लोक अवयव मिळत नाहीत म्हणून मरून जातात. ते वाट बघत असतात, आपल्याला अवयव मिळेल मिळेल म्हणून रजिस्टर झालेले असतात त्यांच्या वयाप्रमाणे, त्यांच्या इतर याच्याप्रमाणे, तर त्यांना अवयव मिळत नाहीत. म्हणजे दिवसाला एक 15 लोक मरत असतात. याचा डिमांड अँड सप्लाय अतिशय व्यस्त आहे. म्हणजे डिमांड भरपूर आहे आणि सप्लाय कमी आहे. आणि आपण नेहमी म्हणतो की हे त्यांच्या गैरसमजुतीमुळे. मला असं नाही वाटत. मला नाही वाटत की लोकांच्या मनामध्ये गैरसमजुती आहेत. आपण समजुती करून दिलेल्या नाही आहेत. मी म्हणते की आपल्यामध्ये आपण जेव्हा त्यांच्याशी बोलतो तेव्हा ज्या गोष्टी सांगतो, म्हणजे सकाळी कोणी मला वाटतं पवार साहेबच म्हणाले की मरण, हृदय मरण, मेंदू मरण, हे सगळं आपण त्यांच्याशी जेव्हा बोलतो तेव्हा ते घाबरून जातात. त्यांना वाटतं हे काय चाललंय, हे काय म्हणतायत. आणि आपल्याला कसं असतं की आपलं एक ट्रेनिंग झालं, सेशन झालं म्हणजे संपलं. त्यांच्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये ज्या हे चालू होतात त्या खूप कठीण असतात. म्हणजे असं समजता कामा नये आम्ही अवेअरनेस घेतला आणि त्यांना तो समजला. जर मगाशी जे कैलाश म्हणाले की आम्ही एक आमचं खूप वर्ष म्हणजे 2011-12ला आमची कमिटी झाली होती KM मध्ये रोटो सोटो यायच्या आधी. आणि डॉक्टर बापटांनी जसं त्याला काम सांगितलं होतं तसं मला एक काम सांगितलं होतं, अवेअरनेस करा म्हणून. मला सांगितलं लोकांच्याकडून विचारून घ्या कसं करायचं वगैरे वगैरे. तर काही लोकांनी मला सांगितलं की इथे बोर्डवर बाहेर लिहा की किती अवयवदानाचं महत्त्व किती आहे आणि इथे आम्ही अवयवदान करतो म्हणजे अवयव ट्रान्सप्लांट करतो असं वगैरे बोर्ड बाहेर लिहा. ते खूप रिस्की झालं असतं. तुम्हाला माहिती आहे ना, KM सारख्या ठिकाणी गरीबातली गरीब व्यक्ती येते, त्याला कोणी विचारणारं नसतं. त्याला कुठल्याच पद्धतीनं तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये जा, तुम्हाला सांगते मेडिकल म्हणजे सॉरी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या व्यक्तीला कोणी विचारत नाही. इन अ वे डॉक्टर जोर भराभर बोलत असतात कारण त्यांना मोठी लाईन दिसत असते आणि किती मनात असलं तरी चांगलं बोलू शकत नाही अशी सुद्धा अवस्था असते काही वेळेला. दुसरी अशी असते की प्रायव्हेटमध्ये ते खूप गोड बोलतील पण ते पैशावर बडून घेतात. लोकांना ह्या सगळ्या गोष्टी दिसत असतात आणि त्यांना भीती कशाची वाटत असते, आपल्याला खोटं तर सांगितलं गेलेलं नाही ना, आपल्याला फसवलं तर जाणार नाही ना, ही भीती आहे त्यांच्या मनात. मिसकन्सेप्शन्स, मिथ्स वगैरे म्हणायला आपल्याला कुठलाही अधिकार नाही. मिथ म्हणणं म्हणजे मिथक नाहीये ते. मिथ म्हणजे चुकीची माहिती, आपण पूर्ण माहिती देऊ शकलो नाही किंवा ते पूर्ण माहिती समजू शकले नाहीत, हा त्याच्या मागचा हे असू शकतो. पण त्याला मिथक नाही म्हणता येणार, चुकीचं म्हणता येणार नाही असं मला अगदी प्रामाणिकपणे वाटतं. डॉक्टरांनी जर सांगितले, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे गव्हर्नमेंटच्या डॉक्टरांनी जर त्यांना समजवायचा प्रयत्न केला तर त्यांना असं वाटेल की यांना हे पाहिजे म्हणून सांगतायत आम्हाला. कारण इतर वेळी आमच्याशी गोड बोलत नाहीत, आत्ता कसे काय गोड बोलतात. दुसरं असं की प्रायव्हेटमध्ये तर सगळे गोडच बोलत असतात आणि हे काढून घेणार आहेत. पण हे फार महत्त्वाचं आहे की लोकांना कुठून तरी ह्या सगळ्या माहिती, आम्ही देशपांडे साहेबांच्याबरोबर बोलत असताना कधी माहिती असावी, थोडी तरी माहिती कधी असावी, तर शाळेमध्ये वगैरे आम्ही असा विचार केला की शाळेतच त्यांना थोडं थोडं कळायला लागणं फार महत्त्वाचं असतं. तर आता आपण असं म्हणू शकत नाही की आपल्या देशात लोक जास्त जरा बुद्धू आहेत त्यांना समजायचं नाही. अमेरिकेतला कायदा झाला 68 मध्ये आणि अजूनही त्यांचे पेपर्स जे आहेत मेडिकल ह्याच्यामध्ये जर्नल्समध्ये की मिथ्स, त्या अमेरिकन लोकांच्या मध्ये असणारे मिथ्स, तर त्यांचे जे 10 मिथ्स म्हणून जे म्हटलेलं आहे तेच आपले मिथ्स आहेत. त्यांचे तर एक विचित्र मिथ अशी आहे की माझं ऑर्गन डोनेशन झाल्यानंतर मला ओपन कॅस्केट हे होणार नाही, माझी मिरवणूक निघणार नाही.
ओपन कॅस्केट म्हणजे काय, ज्या डब्यामध्ये मृत व्यक्तीला घेऊन जातात त्याच्यावरचं का हे हे कव्हर काढून टाकलं जातं आणि युजली त्याला ना म्हणजे मेकअप वगैरे करण्याची पद्धत असते. खूप चांगलं मेकअप करून घेऊन त्यांना असं वाटत असतं की मी ऑर्गन डोनेशन केलं तर माझी ओपन कॅस्केट हे मिरवणूक निघू शकणार नाही. अशा सुद्धा मिथ्स असू शकतात. म्हणजे ह्या लोकांच्या भीतीमधून आलेले असतात. आपण असं समजता कामा नये की त्यांना काहीतरी समजतच नाही म्हणून. दुसरं म्हणजे एक छोटीशी गोष्ट सांगते, आपण किती समजावून सांगितल्यावर काय काय घोळ होऊ शकतो. तर माझ्या एका स्टुडंटला मी बऱ्याच स्टुडंटला ऑर्गन डोनेशन हा सब्जेक्ट माझ्या PG स्टुडंटना दिलेला आहे, वेगवेगळे आस्पेक्ट. त्याच्यापैकी सुरुवातीला म्हणजे 2014 मध्ये एक असा सब्जेक्ट दिला होता की 50 कॉलेजेसमध्ये बोलायचं लोकांची, त्यांना काय समजलं वगैरे हे बघायचं नंतर म्हणून. तो सोपा विषय होता त्यावेळेला, कारण काहीच दुसरं चाललेलं नव्हतं. तर त्यांनी खरं म्हणजे त्याला दिलेल्या कॉलेजेसपेक्षा त्यांनी भरपूर कॉलेजेस केल्या. सुरुवातीला मी जेव्हा त्याच्याबरोबर जायची, कारण मला पण समजून घ्यायचं होतं हा पोरगा कसं बोलणार आहे, तर तेव्हा काय झालं की पूर्ण सगळी माहिती दिली त्यांना. एक छानपैकी एक प्रेझेंटेशन केलं, ड्रॉइंग्स केले. हे इथं हे हार्ट फेल्युअरने मृत्यू असा होतो आणि यावेळेला असे ऑर्गन्स काढतात, हा मेंदू मृत्यू आहे, त्यांच्याच ह्याच्यामधून मेंदू कसा असतो आणि हे कुठं आहे, ब्रेन स्टेम कुठं आहे, हे सगळं दाखवून बिकवून झालं. आणि कुठले अवयव त्यावेळेला काढता येतात, हार्ट चालू असतं आणि श्वास बंद असतो, व्हेंटिलेटर, सगळं 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 सांगितलं. त्याच्यानंतर स्टुडंट्सनी मला एक 25 प्रश्न विचारले. ह्याच्या अगोदर काय झालेलं होतं, जे टीचर मला नेहमी KEM ला येऊन बोलवायला म्हणायचे आमच्याकडे या मॅडम, तुम्ही आमच्याकडे या मॅडम, त्या दिवशी ते गाडी घेऊन मला घ्यायला आले होते आणि मी तिथे गेले होते. हे सगळं चाललेलं असताना ते दुसरी सगळी कामं करत होते. हे सगळं झालं, आता संपतोय सेशन असं म्हणेपर्यंत जे टीचर मला इतके दिवस ये 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 म्हणत होते ते उठून उभे राहिले. मी एक विचारू का? हा सर विचारा. तर ते म्हणाले आता हे सगळं ठीक आहे, पण तुम्ही पोस्टमार्टमच्या नावाने जे अवयव सगळे काढून घेता त्याचं काय करता सांगा. आणि त्याच्या मनावर इतकं म्हणजे चेहऱ्यावर असं दिसत होतं की इतका संताप आलेला आहे. आणि हे सगळे काय करतात त्या पोस्टमार्टम केल्यानंतर अवयवांचं, ही त्याच्या मनातली काळजी आहे असं समजता कामा नये. की काय मिसकन्सेप्शन, आपण एखादं एवढं मोठं लेक्चर दिलं आणि काय केलं. तर मला एक लक्षात आलं की सरळ स्टुडंट पर्यंत जाऊन मग हे करणं खूप चुकीचं होईल. त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे, अगोदर टीचर्सची एक छोटीशी मीटिंग घेऊन त्यांच्याशी बोलून त्याच्यानंतर टीचर्सना त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करून ते करणं फार महत्वाचं होतं असं मला वाटलं. आणखीन एक महत्वाचं म्हणजे आपण जे प्लॅटफॉर्म म्हणतो की नाही, मी एवढे भरले तेवढे भरले. जगात अशी एक स्टडी झालेली आहे की जेव्हा आपण 1,00,000 प्लॅटफॉर्म वाटतो, 1,00,000, त्याच्यामध्ये फक्त 20,000 लोक भरून देतात. हे जगातले आपण अजून फार मागासलेले असलो तरी. आणि त्याच्या फक्त 2% लोक खरोखरीच ऑर्गन, अदरवाईज सुद्धा 2% करतात. म्हणजे प्लॅटफॉर्म वाटले नसते तर चाललं असतं का, तर नाही. आपण त्याच्याकडे असं समजतो की आपण त्यांच्याशी संवाद साधतोय. ते निदान ते कदाचित त्याच्यातून बघून ते आपल्याला काहीतरी फार महत्वाचं विचारतील. आणखीन एक मला सांगायचं आहे, आपल्याकडे ना जगातले 1% वाहन आहेत आणि 6% आपल्याकडे रोड ऍक्सिडेंट्स होतात. 6%, त्याच्यातले 40 ते 60% लोक ब्रेन डेड असतात. आता आपलं काम काय आहे, काय आहे, काय आहे, काय काय करायचं? हा, तुम्ही ब्रेन डेड डायग्नोसिस करायची गरज नाहीये, ऍक्सिडेंट थांबवायची गरज आहे. आपण जेव्हा म्हणतो की जगातले इतके सगळे ऍक्सिडेंट माझ्या देशात होतात, आपण ऍक्सिडेंट थांबवण्यासाठी काहीतरी करायला पाहिजे का नको? का नुसतं ब्रेन डेड डायग्नोसिस करायचं आणि म्हणायचं त्यांना हे घ्या. आता सगळ्यात महत्वाचं मला म्हणजे आपण पुढच्या याच्यामध्ये मला वेळ मिळेल का नाही किंवा बघूया, तर हेल्थ बजेट आपलं किती आहे? आपलं हेल्थ बजेट किती आहे GDPच्या? हा, 1.9 आहे. परवाच्या सुद्धा ह्याच्यामध्ये ते डिक्रीज झालं मॅडम.
2.7 होतं त्याचं सुद्धा आता 1.9 आहे. म्हणजे 2% GDPच्या पेक्षा आपण कमी आहोत. आपल्याकडे 40% जागा भरलेल्या नसतात. त्याच्याबद्दल पण सांगणं आपलं महत्वाचं काम आहे. आपण दुसरी माणसं भरा, डॉक्टर्सच कमी भरलेले असतात, नर्सिंग स्टाफ कमी असतो. जी रिक्वायरमेंट आहे पेशंटची आजची, ते त्यांच्याशी बोलायला आपल्याला वेळ नसतो कारण आपण कमी आहोत. त्यांच्याशी त्यांचं सारभार करायला आपल्याकडे माणसं नाही आहेत. त्यांचं स्वतःचं युरिन आणि स्टूल फक्त फिल्म मध्ये दाखवतात की ते वॉर्ड बाय घेऊन जातात. तिथं सगळे रिलेटिव्ह काम करतात. आपण असं म्हणू शकत नाही रिलेटिव्ह आयडियली फिरत असतात. रिलेटिव्ह शिवाय एखादा माणूस तिथे आला तर त्याला पूर्णपणे सगळे बेडसोर्स होतील. रिलेटिव्ह सगळे काम करत असतात, दुसरं कोणी करत नाही. तर हे सगळं आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे. आपल्यासारख्या देशामध्ये आपण फक्त असं म्हणू शकणार नाही की त्यांना कळत नाही, आपण सांगितलं त्यांना समजत नाही. किती समजवायचं, समजावणं आपलं काम आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे डॉक्टर हे समजावू शकणार नाहीत कारण त्या पार्टी असतात त्याची. तर त्याचे ते पार्टी असतात कारण त्यांना दिसतं की हे ऑपरेशन करणार आहेत, त्यांना त्याचं हे मिळणार आहे, हे तिथं ट्रान्सप्लांटेशन. तर हे जे म्हणजे आता ज्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत, मी स्वतःला मी जेव्हा मेडिकल कॉलेजमध्ये होते आणि जेव्हा तरी सुद्धा मला असं वाटायचं की जे फेडरेशन करू शकते किंवा फेडरेशन सारख्या सगळ्या ऑर्गनायझेशन ज्या कमिटेड आहेत ते करू शकतात, ते आम्ही करू शकणारच नाही. मी आपटे काका इथेच त्यांना विचारा, आम्ही कितीतरी वेळा त्यांना मेडिकल स्टुडंटशी बोलायला बोलवलेलं आहे. कारण काय माहिती का, तो कमिटमेंटचा भाग फार महत्वाचा आहे आणि लोकांना तो अगदी सहृदयपणा पूर्णपणे दिसला पाहिजे ह्याच्यामध्ये. हे फार मला महत्वाचं वाटतं मिथ्स घालवायसाठी. थँक्यू. मला शंका वाटते यांच्यावर. यांच्याकडे बंदूक आहे आणि ह्या आता मला गोळ्या घालणार आहे. मला शंका घ्यायला कुठलाही मार्ग मोकळाच आहे. मला विश्वास ठेवायला एकच मार्ग आहे की माझा विश्वास आहे. मी डॉक्टरकडे गेल्यानंतर त्यांनी मला इंजेक्शन सिरिंजमध्ये पाणी दिलं आहे की इंजेक्शन दिलं आहे, म्हणजे जसं तुम्ही प्लासिबो इफेक्ट ज्याला म्हणतो आपण, तर डॉक्टरांवर विश्वास असला पाहिजे आणि तो विश्वास प्राप्त करणं हे प्रत्येक डॉक्टरचं कर्तव्य आहे. माझ्यावर विश्वास ठेव असं सांगून कोणी विश्वास ठेवत नाही. प्रत्येक डॉक्टरची नैतिक जबाबदारी आहे की लोकांनी, जनतेने आपल्यावर विश्वास ठेवावा, असं वागावं. बरीच डॉक्टर मंडळी आम्हाला सांगतात की सर ऑर्गन डोनेट करा, किंवा आम्ही सांगितलं लोकांना की अमुक करा तमुक करा, हे डोनेट करा. तेव्हा लोकांना नक्की शंका वाटते की याचं तर काय, याला तर मी ऑर्गन डोनेट केले की ह्याला काम मिळणार, ह्याला फी मिळणार, याची औषधी विकली जाणार, याला कट मिळणार, अमुक मिळणार. लोक शंका घेतात. पण तुम्ही नॉन मेडिको पर्सन, तुम्ही जेव्हा लोकांना समजावून सांगता, म्हणजे ही आपली सगळ्यांची फेडरेशन म्हणजे कोण, एकटा पुरुषोत्तम पवार किंवा एकटा सुनील देशपांडे किंवा एकटा कोणी नाही, ही सगळी आपली जी जनता आहे. आम्ही अवेअरनेस करतो, लोकांना सांगतो की तुम्ही या, तुम्ही हे शिकून घ्या, समजून घ्या. आम्ही गेले 3 महिने सतत मीडियामधून, याच्यामधून त्याच्यामधून लोकांशी संपर्क करून एवढा कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर आज आम्हाला ही 100-150ची संख्या मिळाली. ती सुद्धा आज सकाळी होती, ती संध्याकाळी कमी. आज संध्याकाळी जी आहे ती उद्या सकाळी आणखी थोडी कमी, आणि ती लोकांकडे वेळ कमी आहे. परंतु नॉन मेडिको पर्सन जेव्हा तळमळीने सांगतो तेव्हा लोक विश्वास ठेवतात, हा माझा अनुभव आहे. त्यामुळे डॉक्टरांवर शंका घेणं, किंवा मॅडम तुम्ही आता सांगितलं की डॉक्टर्सवर ओव्हरलोड आहे. ओव्हरलोड आहे, प्रत्येकावरच ओव्हरलोड आहे. परंतु काही वेळा ही गोष्ट फायदा करू शकेल असं माझं वैयक्तिक मत आहे की डॉक्टरनी जर आपल्या क्लिनिकच्या बाहेर लिहिलं की येस आय सपोर्ट ऑर्गन डोनेशन, सो त्यांना असं वाटतं. माझा कधी कधी बरीच मंडळी फॉर्म भरायला जेव्हा आमच्याकडे येतात तेव्हा ते आम्हाला सांगतात की सर मी फॉर्म डॉक्टरकडे मागितला, तर ते म्हणाले आमच्याकडे फॉर्म बिम काय नाही, कशाला फॉर्म भरायचा आहे सर, मला माझं देहदान करायचं आहे. अरे कशाला त्या भानगडीत पडतो, जाऊ दे ना तू. अशी जेव्हा डॉक्टर मंडळी सांगतात आणि हे लोक आम्हाला येऊन सांगतात, नॉट प्रत्येक जण असं सांगत असेल, परंतु डॉक्टरचं हे नैतिक कर्तव्य आहे
की तुम्ही शिकताना तुम्हाला बॉडी हवी होती, त्याच्यावर तुम्ही शिकलात आणि ती बॉडी म्हणजे त्याचा रिस्पेक्ट ठेवणं, बऱ्याच गोष्टी पूर्वी होत्या, आता त्याच्यामध्ये खूप बदल पण झाले आहेत. आम्ही तर मेडिकल स्टुडंट्सच्या वेळेला जेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे जेव्हा बोलायला जातो तेव्हा आम्ही त्यांना सगळ्यात पहिले सांगतो की तुम्ही पुस्तकाला जसा नमस्कार करता तसा त्या बॉडीला नमस्कार तुम्ही केला पाहिजे, कारण ते तुमचं एक पुस्तक आहे, ते तुमचे एक शिक्षक आहेत. शिक्षकाला जसा तुम्ही रिस्पेक्ट करता तसा त्या कॅडेवरचा तुम्हाला रिस्पेक्ट केला पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी की ह्या कॅडेवरची गरज किती आहे हे त्यांना कळलं पाहिजे. मिसकन्सेप्ट असं सांगून नाही चालणार. तर हा पहिला मुद्दा जो आहे की डॉक्टरनी जर आपल्या इथे बोर्ड लावला, आणि खरोखर मी विचारतो की डॉक्टरांनी प्रत्येकाने आपल्या मनाला विचारावं की किती लोकांनी, किती डॉक्टर्सनी प्लेज केलेलं आहे, किंवा मृत्यूनंतर किती डॉक्टर्स बॉडी डोनेट करतात. जे डॉक्टर मंडळी बॉडी डोनेशन बॉडीवर ज्यांनी अभ्यास केला, तर हा माझा वैयक्तिक त्यांना डॉक्टर मंडळींना ह्या अधिवेशनाच्या माध्यमातून मला सर्व डॉक्टर्स मंडळींना विनंती करावीशी वाटते की आपण स्वतः येस आय एम अ प्लेस्ड ऑर्गन डोनर एवढं लिहिलं तर आमच्यासारख्या समाजसेवी संस्थांना त्याचा खूप मोठा बेनिफिट होणार आहे. लोकांनी डोनेशन करावं, त्याचा फायदा आम्हाला काहीच नाही, डॉक्टरना पण त्याचा काही फायदा नाही, परंतु त्याचा फायदा असणारी जी लोकं आहेत ती डॉक्टरनाही माहिती नाही कोणाला फायदा होणार आहे किंवा आम्हालाही माहिती नाही. त्यामुळे प्लेस फॉर्मचा मुद्दा डॉक्टर आपण सांगितला. प्लेस फॉर्म भरणं, आम्ही फेडरेशनच्या माध्यमातून प्लेस फॉर्म भरायला आम्ही उत्सुक नसतो. प्लेस फॉर्म भरणं ही हल्ली एक फॅशन झालेली आहे. कित्येक राजकीय मंडळी आम्हाला बोलवतात, तुम्ही या, आपल्याला 5,000 प्लेस फॉर्म भरायचे आहेत. त्यांना त्या 5,000 संख्येशी त्यांना मतलब असतो की 5,000चा आकडा हा उद्या पेपरमध्ये आला किंवा काही धार्मिक गुरु किंवा इतर काही सामाजिक पुढारी मंडळी ही प्लेस फॉर्म यासाठी भरतात. आणि जसं डॉक्टर कामाक्षींनी सांगितलं की त्याच्यातले किती % डोनेट करतात आणि त्यातले किती उपयोग येतात. माझा अनुभव असा आहे की ज्यांना डोनेट करायचं आहे, म्हणजे ऑर्गन डोनेशनचा अनिरुद्धनी जे आता मगाशी सांगितलं तसाच माझाही अनुभव आहे की लोक ज्यांना डोनेट करायचं आहे त्यांना कितीही त्रास झाला, कितीही तास थांबावं लागलं तरी ते हू की चू करत नाहीत, ते डोळ्यातून आसू सुद्धा काढत नाहीत. परंतु जेव्हा ती बॉडी 48 तास, 24 तास, 15 तास जी काही आहे ती मेंटेन करताना मग ते CPR देऊन त्यांना मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करतात, त्याच्यानंतर सुद्धा जर ती मेंटेन झाली नाही, क्रॅश झाली, तर ती लोक ओक्साबोक्शी रडतात. ऑर्गन डोनेट करायचे आहेत हे माझा धर्म आहे, हा मानवता, हा माझा धर्म आहे, हे द्यायचंय. हे दिलं गेलं तर त्यांच्या डोळ्यातून पाणी सुद्धा येत नाही, आणि नाही गेलं तर ते ओक्साबोक्षी रडणारी मंडळी आहेत. सो प्लेस फॉर्म, आय पर्सनली फील की प्लेस फॉर्म भरण्याच्या मागे न लागता आम्ही लोकांना नेहमी सांगतो, तुम्हाला प्लेस फॉर्म भरायचा आहे, घरी जा, वाढदिवसाच्या दिवशी, आनंदाच्या दिवशी. ते आज माझा वाढदिवस आहे, मी 50 वर्ष जगलो, मी 40 वर्ष जगलो, मी 70 वर्ष जगलो, आनंदाने जगलो, जीवनाचा आनंद मी घेतला. उद्या मी आहे की नाही माहिती, आणखीन 30 वर्ष जगतो की नाही हे मला माहिती नाही. परंतु तुम्ही घरी जाऊन तुमच्या नातेवाईकांना सांगा, मी जगलो, परंतु माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून तुम्ही सकाळी जसं आम्ही त्या माझ्या सासू सासऱ्यांचा आपण सत्कार केला, तसा आम्ही अनेक मंडळींना आम्ही तयार केलं. जेव्हा ही पेपरमध्ये बातमी गेली कोकणातून, मला कित्येक फोन आले की सर आम्हाला सांगा ना, आमच्याकडून असं करून घ्या. लोकांना द्यायची इच्छा आहे. मृत्यूनंतरच्या विधींवर न मानणारी बरीच मंडळी आहेत. समाजाचं कर्तव्य आहे की अशी काम करणारे मंडळी आहेत त्यांना तुम्ही पाठपुरावा द्या, त्यांना पाठबळ द्या, त्यांना तुम्ही त्यांचा सत्कार करा. मी वसई विभागात राहतो, आम्ही वसईच्या म्युन्सिपल कमिशनरला जाऊन भेटलो आणि त्यांना म्हटलं की सर आपल्या पालिका विभागामध्ये, आपल्या महापालिका क्षेत्रामध्ये जितक्या लोकांनी ऑर्गन डोनेट केलेले आहेत त्यांचा 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट अशा सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी, राष्ट्रीय दिनाच्या दिवशी त्यांचा सत्कार जर केला, त्यांना जर तुम्ही ॲप्रिशिएट केलं तर काय होईल. आमचा एक ऑल इंडिया ग्रुप आहे ऑर्गन डोनेशनसाठी. ऑल इंडियाचे म्हणजे सौभाग्य माझं की हे संस्था वसईत स्थापन झाली, मुंबईत झाली, महाराष्ट्रात गेली, त्याच्यानंतर हैदराबाद, कलकत्ता, सर्व
राज्यातल्या लोकांशी मी जेव्हा संपर्क साधला तेव्हा त्यांना सगळ्यांना सेम अडचणी होत्या. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की येस, यांनासुद्धा एका प्लॅटफॉर्मवर आपण आणू शकतो. आणि मग त्या सर्वांची एक ऑल इंडिया फेडरेशन आम्ही स्थापन केली आणि ती खूप चांगल्या रीतीने काम करते. ह्याच्याने काय झालं, आज ही कार्यकर्ते मंडळी जी आली आहेत ह्याच्यामुळे काय झालं की एकमेकांचं कोऑर्डिनेशन वाढलं. आता मीरा मॅडमला तिकडे अलिबागला जर कॉल आला, कल्याण जर कॉल आला आणि त्या म्हणाल्या की नालासोपाराला कॉल आहे, कांदिवलीला कॉल आहे, तर त्या म्हणतात की सर वेस्टर्न लाईनला आहे, तुम्ही कोऑर्डिनेट करा. तसं हैदराबादवाले, दिल्लीवाले कित्येक कॉल, आता मुंबई में है सर हमारा कोई पहचान वाला नहीं है, तर ते कोऑर्डिनेशन होतं. तुम्ही ह्या क्षेत्रात काम करता ह्याचा प्रचार करा. जो फॉर्म भरायसाठी येतो त्याला सांगा की तुम्ही तुमच्या घरच्यांना सांगून ठेवा. घरच्यांनी जर तुम्ही फॉर्म भरला, सगळं केलं, तरीसुद्धा घरच्यांनी जर सांगितलं नाही तर त्याचं ऑर्गन डोनेशन होणार नाही, नेत्रदान, त्वचादान हे होणार नाही. आणि मगाशी डॉक्टर मोरे सरांनी पण सांगितलं की लोकांना ऑर्गन डोनेशन आणि बॉडी डोनेशन यातला फरकच कळत नाही. आपल्या कार्यकर्त्यांची ही जबाबदारी आहे. ह्याच्यामध्ये अनेक लिगल ॲस्पेक्टसुद्धा आहेत. मी पवार सरांना पुन्हा विनंती करेन की सर त्या विषयावर तुम्ही थोडा प्रकाश टाका. आणि त्याच्यानंतर मला तुमच्याकडून प्रश्न पाहिजेत. हे सेशन, हे अधिवेशन हे लेक्चरवालं नसावं. तुमचे प्रश्न यावेत, तुम्ही सुद्धा त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हावे आणि तुमच्या प्रश्नातून एकमेकांना किंवा आम्हालाही तुमच्याकडून काहीतरी शिकायला मिळेल. सर प्लीज. माझं नाव सत्यजित पवार, मी एक ॲडव्होकेट आहे हायकोर्टला. तर 2 महिन्यापूर्वी एक मीटिंग झाली होती कोल्हापूरला मीटिंग झाली होती. चौधरी मॅडम आणि अग्रवाल सर होते. तर त्यावेळेस ह्या गोष्टीला कुठंतरी बौद्धिक कौशलतेनं ह्या प्रश्नाचं उत्तर सोडवलं पाहिजे, ह्या गोष्टीवर चर्चा झाली. बौद्धिक कौशलता म्हणजे काय, तर जो समाज आहे, समाजाची जी रचना आहे, त्या रचनेच्या अगदी खालच्या स्तरापर्यंत जाऊन त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं. आता ज्यावेळेस अशी गोष्ट निर्माण झाली की ज्यावेळेस समाजाच्या खालच्या लेअरमध्ये जाऊन प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं आहे, तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, तर असे प्रश्न तयार केले पाहिजेत. जे प्रश्न आपल्याला प्रत्येक व्यक्तीला, तो वयानं जास्त असलेला माणूस असू दे, कमी असलेला माणूस असू दे, स्त्री असू दे, पुरुष असू दे, ह्यांना विचारले पाहिजे. ज्यावेळेस ह्या डॉक्टर साहेब ज्यावेळेस सांगत होत्या की आम्ही त्यांनी जे प्रश्न मांडले की अशा पद्धतीनं आम्ही इम्प्लिमेंट करायचा प्रयत्न करतो, पण ते इम्प्लिमेंटेशन होत नाही आहे. का होत नाही आहे, तर तो जो विषय आहे तो विषय अजूनसुद्धा खालच्या स्तरावर पोचलाच नाही आहे. आता हे पोचायचं जर असेल, तो खालच्या स्तरावर जर जायचा असेल, तर काय करायचं आहे, तर आपल्याला एक प्रश्नांची रचना करायची. जी प्रश्नांची रचना त्या समाजासमोर, त्या लोकांसमोर विचारायची आहे, त्या प्रश्नांचं उत्तर आहे ते संग्रहित करायचं आहे. तर असे प्रश्न जे आहेत, अशी रचना जी आहे ती मी तयार केली. मी स्वतः प्रॅक्टिकल त्यामध्ये उतरायचा प्रयत्न केला. आज मी जी सुरुवात केली आहे ती उद्या घडेल, परवा घडेल, 10 वर्षानं घडेल. असं नाही आहे की मी ह्या ठिकाणी बरोबर असेल, ह्या ठिकाणी चूक पण असू शकते. पण माझा विचार काय आहे सांगतो तुम्हाला. ज्या वेळेस आपण त्या व्यक्तीच्या घरात जातो, त्या घरातल्या 5 लोकांना भेटतो, त्याची आई असेल, वडील असेल, मुलगा असेल, ह्या सगळ्यांना भेटतो. प्रत्येक जणांना विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येक जण वेगळं वेगळं देत असतो. कोणीही कुठलंही प्रश्नाचं उत्तर समान देणार नाही आहे, वेगळा वेगळं उत्तर देणार आहे. आता ही जी दिलेली उत्तरं जी आहेत, ही उत्तरं आपल्याकडे सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे पाहिजे आहेत. जी काय करणार आहेत, तर आपल्याला त्याच्यामध्ये रिव्हॉल्युशन घडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. म्हणजे काय करायचं आहे, आपल्याला बदल करायचा आहे. कुठं बदल करायचा आहे, समाजात बदल करायचा आहे. आता ज्या वेळेस आपण त्यांना 14 प्रश्न विचारू, 15 प्रश्न विचारू, जे प्रश्नातले त्यांना समजा 7 प्रश्न समजले, 8 प्रश्न समजले, तेव्हा तो ज्यावेळेस व्यक्ती एका दवाखान्यात जाईल किंवा एका पोलीस स्टेशनमध्ये जाईल, ज्या वेळेस तो बॅनर बघेल, कारण त्याला ज्यावेळेस आपण आधी प्रश्न विचारलेला आहे, त्याची माहिती त्याच्यापर्यंत दिलेली आहे, त्याच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ज्यावेळेस दिलेली आहेत,
त्यावेळेस 100 लोक ज्यावेळेस त्या बोर्डकडे बघतील तर त्यावेळेस त्या बोर्डावरचं लिहिलेलं वाक्य, त्या बोर्डावरचं लिहिलेली गोष्ट ते चांगल्या प्रकारे समजू शकतील. जर त्यांना आपण घरोघरी गेलोच नाही, त्यांना ती जर गोष्ट समजून सांगितलीच नाही, तर तो जो बोर्ड आहे तो बोर्ड म्हणून बघणार. तो तुम्ही भला किती त्याला लाईट लावा, समोर लावा किंवा त्याच्या समोर उभा राहून 100 वेळा सांगा, तो तिथे लक्ष देणार नाही. का देणार नाही? कारण त्याच्या मनात असलेले प्रश्न, ज्या प्रश्नांची उत्तरं त्याला कधी सोडवलीच गेली नाहीत, तर तो एक फक्त त्याच्याकडे लाल, हिरवा, काळा या रंगाच्या दृष्टिकोनातनं बघेल, ना की त्याच्यामध्ये पिक्चरच्या दृष्टिकोनातनं बघेल. पण त्याच्या मनामध्ये प्रश्नाच्या उत्तराचं किंवा निर्माण झालेल्या प्रश्नाचं प्रश्न निर्माण होणार नाही. हा झाला बेसिक गोष्ट. आता ही जी आपण गोष्ट करणार आहे ज्याला म्हणतात सर्वे, आणि हा सर्वे जो आहे तो कशा पद्धतीनं करायचा आहे, तर आता समजा आपण एक जे सिनियर लोक आहेत, ज्यांच्याकडं बाबा एक 10 लोक आहेत किंवा मी आहे, माझ्याकडे एक 4 मित्र आहेत, ह्या लोकांनी समजा आपण गेलो, एक 4 घरात गेलो. समजा सुरुवातीला मी म्हणतो एका महिन्याला फक्त 10च घरं केली, मला बाबा 10च घरं करायला जमली. ज्या वेळेस आपण घरात जाऊ त्यावेळेस तो जो काय फॉर्म तयार केलेला आहे तो फॉर्म भरून घेऊ. त्याच्यानंतर जे काय व्हॉलेंटरी जे तयार होत आहेत त्यांना जर आपण त्याच्याबद्दलची माहिती सांगितली की तू प्रत्येक घरी जा, प्रत्येक घरी जाऊन तू प्रत्येकाला ही गोष्ट सांग, प्राथमिकदृष्ट्या टेक्निकलदृष्ट्या ही गोष्ट अशक्य आहे. कळलं का? अवघड आहे. भारताची लोकसंख्या आहे 140 कोटी. प्रत्येकाच्या वेगवेगळे हे आहेत, पण सुरुवात कुठं ना कुठं तरी केली पाहिजे, विचारसरणी कुठं ना कुठं तरी बदलली पाहिजे, कुठं ना कुठं तरी आपण बौद्धिमत्तेचा विचार केला पाहिजे, बौद्धिक रचना बदलली पाहिजे, जेणेकरून आत्ता जे चाललंय ह्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं होईल, ह्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळा रिप्रेझेंटेशन होईल, ज्याचा आज आपल्याला त्याचा कुठलाही इम्पॅक्ट नाही झाला तरी आपल्याकडे काय असणार आहे? अभ्यास असणार आहे, त्या प्रश्नांची उत्तर असणार आहेत. हा झाला पहिला मुद्दा ज्याच्याबद्दल आपण चांगल्या प्रकारे बोलू शकू, इम्प्लिमेंटेशन करू शकू. दुसरा मुद्दा आहे की ही जी चळवळ आहे, ही जी काय घडवणारीची गोष्ट आहे ही कोणी करायची आहे, तर ही गोष्ट कुणासाठी व्हायला लागली आहे, तर ही व्हायला लागली आहे जनरेशनसाठी. त्याला म्हणतात जनरेशन जो आहे तो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो आहे तो सेकंड जनरेशनला काय करत असतो? ट्रान्सफर करत असतो. जसं आता आपण मगाशी ज्यावेळेस बोलण्यात झालं, जर कॉलेजची मुलं, शाळेची मुलं, ह्या लोकांच्या मुलांच्यापर्यंत जर त्या गोष्टीचा अभ्यासाच्या मार्फत किंवा निर्माण होणाऱ्या वेगवेगळ्या माध्यमाच्या मार्फत जर ही गोष्ट पोचवू शकलो तर ती नंतर होणारी मोठी माणसं, मोठी मुलं ती आपल्या मुलांना शिकवत, त्याप्रमाणे तीच आपल्या आईवडिलांना पण सांगतील. आणि ज्या वेळेस ह्या गोष्टींचा अभ्यास करायचा विचार केला तर ज्या वेळेस ॲक्च्युली अवयव द्यायची गोष्ट आहे तर तो व्यक्ती मृत्यूशय्यावर असतो, तो हे झालेला असतो. भारतामध्ये कायदा काय आहे? मॅन्डेटरी नाही आहे. त्याचे पालक, त्याची मुलं, त्याचे आई वडील, त्यांच्यातल्या सगळ्यांच्यातली एकांची काय पाहिजे? त्याला परवानगी पाहिजे. ही परवानगी देण्यासाठी त्याची मानसिकता जी आहे ती त्या दृष्टिकोनातली पाहिजे. जर ती त्या दृष्टिकोनातली असेल, मानसिकता जर त्या बाजूची असेल, तर हा जो रेशो आहे, जो रेशो 0.05 आहे तो 10 वर्षांनं 5% येईल. म्हणजे हा रेशो 100% वाढेल. पण हे ना, ही जी उचल आहे, ही जी गोष्ट आहे ती एकानंच करायची नाही आहे. तुम्ही पण करायची, मी पण करायची, तुमच्या शेजारच्यानं पण करायची. अशी ज्यावेळेस भावना येईल त्यावेळेस ह्याचा जो रेशो आहे तो वाढेल. ह्याचं जे कल्चर आहे, ह्याची जी काय निर्माण होणारी हे आहे, बदल आहे, तो घडेल. त्यामुळे ही झाली सेकंड फेज. जो आता मी म्हणायला लागलोय की स्टुडंट मुवमेंट, ह्या सगळ्या गोष्टीचा सुद्धा आपला जे आपण NGO फॉर्म करायला लागलोय, NGOचे ही
प्राथमिक गरज आहे. लक्षात आलं का? ह्याच्यासाठी सरकार म्हणतंय की आम्ही करू शकत नाही आहे, हे NGO करू शकत आहेत. ह्याच्यावर NGOवर त्यांचा पूर्णपणे ठाम विश्वास आहे. तर त्या विश्वासामध्ये आपण उतरण्यासाठी आपल्याला सरकारला ह्या गोष्टीसाठी सुद्धा प्रोत्साहित केलं पाहिजे. ह्या गोष्टीसाठी सुद्धा त्यांना काय केलं पाहिजे? पुश केलं पाहिजे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. वकील साहेब, तुम्ही खूप चांगल्या मार्गाने सांगितलं. आपल्याला मिसकन्सेप्ट आणि त्या दूर करण्यासाठी हे जे तुम्ही मुद्दे सांगितलेत, हे तुम्ही स्वतः बोलताना तुम्ही ह्याच्यासोबत हे सुद्धा कबूल केलं की हे प्रॅक्टिकली थोडंसं कठीण आहे आणि हे कोणी करावं. आणि आपण जसं म्हणतो की एखादा बदल आणावा तर सरकारने कायदा केला पाहिजे. सरकार म्हणतं की लोकांनी समजलं पाहिजे. आमच्यासारखे NGO म्हणते की नाही, लोकांमध्ये ह्याच्यात बदल आला पाहिजे. प्रत्येकजण दुसऱ्याकडे बोट दाखवतो किंवा प्रत्येक घरात म्हणजे झाडाखाली गाडी लावायची, पण झाड दुसरं कोणीतरी लावलं पाहिजे. आपण सगळ्यांनी तुम्ही जे मार्ग सांगितले त्याला आपण सगळ्यात चांगला मार्ग म्हणजे आता सोशल मीडिया किंवा आता ही नवीन टेक्नॉलॉजी जी आहे त्या मार्गाने आपण त्याच्यात बदल करू शकतो. मला एक माईक खाली द्या. तुमच्या मनातले काही प्रश्न असेल तर त्याच्यावर चर्चा होणे जास्ती गरजेचं आहे. मॅडम, तुम्हाला अजून काही मध्ये म्हणायचं होतं का काही? हां, त्यांच्याबरोबर बोलूया आपण. एक माईक खाली द्या. तुमच्याकडचे काही मुद्दे आले पाहिजेत. हे वन साइड हे डिस्कशन नसलं पाहिजे. माईक द्या प्लीज खाली. As it has been rightly depicted, sir ने बोला था, the message should pass on to the public. The best media, what I have adopted since 2010 is, I am wearing this cap and going everywhere. Out of 100 people seeing the cap, I could receive 10 to 15 calls, certainly. And secondly, in respect of birthdays, because charity begins at home, I have said that my family, myself, wife and daughter has pledged organs. People may ask why. Because I lost my son due to kidney failure of 22 years. I don't want to see the other people to suffer. That is my pledge. This is the inspiration of my son. So, with that words, I have traveled across India. Everywhere I go. I am going to Australia also now. I will take up this call there also. Along my family tour, wherever I go, temple, mosque, masjid, everywhere, in train, I take this call. That is why you can see on my back itself, my telephone number is there, everything is there. I used to take up this call because spreading a message, as he has rightly pointed out, if you see the vision, it will certainly click in your mind that I have seen somewhere. If you say something, it will vanish. It will not remain in your heart. So to see more and more people, educate more and more people, we have to spread awareness in whatever way. Physical media, social media, and in all respect, we should take up this challenge. Then only we can get fruitful results. Thank you. Very sir. good, very good. Big clap for Mr. Nagarajan Iyer, because wherever he go, he used to wear these T-shirts and this koti and this cap. Even he travels in the train, he also starts talking about organ donation, or after looking at his cap, people used to ask with the curiosity कि अरे ये क्या है ऑलरेडी, के जिनको मालूम है वो या और उसको जानकारी लेनी है वो. उसके साथ में हमारे नरेंद्र भाई, प्लीज स्टैंड अप. या आप दोनों स्टैंड अप प्लीज सर. आप दोनों के लिए हमारी तरफ से बहुत क्लैप. दिस इज द वे वी कैन मेक अवेअरनेस. छान संदेश दिला. रोज प्रत्येक क्षणी प्रत्येक वेळेला हा त्यांचा संदेश सगळ्यांना कळेल. पाठीमागून बघितलं तरी कळेल, पुढून बघितलं तरी कळेल. येस येस सर, तुमचा संदेश छान आहे. मीडियामध्ये, रेडिओवर, टी व्हीवर सांगायला पाहिजे, हे अगदी बरोबर मान्य आहे. पण तुम्ही आत्ता मुद्दा सांगितला तो 1 to 1 आपण प्रत्येकाला सांगायला पाहिजे. हे याला एकदम पटला. साने गुरुजींनी सांगितल्याप्रमाणे पेरते व्हा. कुठं उगवेल, केव्हा उगवेल त्याच्या हातात, पण आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. शेतकरी पेरतो, दुसऱ्या दिवशीपासून प्रत्येक बीतून काय उगवलं बघत नाही, त्याच्या मर्जीने उगवल त्याची तो निगा राखतो. छान. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. डॉक्टर साहेब,
तुम्ही सुद्धा तसंच पेरत आलात आजपर्यंत. तुम्ही ह्या वयात सुद्धा अजून पेरता आहात आणि हे उगवलेलं हे फेडरेशन हे काय एका दिवसात उगवलेलं नाही आहे. येस सर, बोला. प्रश्न असा आहे, ज्यावेळेस आपण डोनेट करतो आणि नंतर त्या लिगल वारस जे कोणी असतील त्यांनी त्याला जर नकार दिला या डोनेटसाठी, तर त्याबाबत तरतूद काय? पुन्हा त्याबाबत काही वारस म्हणतात का डोनेट केलेले, तर काही जण म्हणतात आम्हाला मान्य आहे, काही जण नकार देत आहेत. तर अशा परिस्थितीमध्ये काय? असं वाटणं साहजिक आहे की बाबा आता मी सांगितलं आणि माझं स्वतःचं शरीर आहे, तर मग मी सांगतो तेच खरं, असं वाटणं साहजिक आहे. पण आपल्या देशामध्ये दोन गोष्टी आहेत. मी आत्ता आहे तोपर्यंत माझ्या गळ्यातलं माझं आहे, माझी अंगठी माझी आहे, हे सगळं आहे. पण मी जेव्हा नाही आहे तेव्हा हे कुठलंच गोष्ट माझी नाही आहे. तसं माझी बॉडी पण माझी नाही आहे, माझ्या रिलेटिव्हची आहे ती. तर त्यावर माझा काही आता अधिकार उरलेला नाही आहे. त्यामुळे मी काही लिहून दिलं असेल, काय कुठे हे केलं असेल, तरी सुद्धा आपल्या आजच्या लॉ प्रमाणे ते रिलेटिव्हच डिसाईड करतात. त्याच्यामध्ये बदल होतील पुढे मागे, तुम्ही म्हणतायत तसे, पण आत्ता मात्र तसंच आहे. तेच आलं. हां, तर त्यांनी सांगितलेलं की ते म्हणतायत की विल मध्ये लिहून ठेवलं. आपल्यापैकी किती सामान्य लोक विल करत नाहीत. म्हणजे अरे बाबा तू सामान्य नाहीयेस अनिरुद्ध. नाही, एक मिनिट. प्लेज फॉर्म जेव्हा आपण भरतो ना, तेव्हा तो कन्सेप्ट शुड गो इन टू द विल, असं त्याच्यामध्ये यायला पाहिजे, किंवा काहीतरी असं वेगळं झालं पाहिजे. आय नो, पण जेव्हा माणसाला आपण प्लेज फॉर्म भरतो ना, तेव्हा त्याला असं वाटतं की ही माझी इच्छा रेकॉर्ड होतीये, पण ऍक्च्युली ती रिलेटिव्हच्या हातात जाते ना नंतर. सर तुम्ही लिगली हे सांगताय, पण लॉ म्हणतो कंडिशनल विल इज नॉट ॲक्सेप्टेड. एनी कंडिशन इन युअर विल लिगली इट इज नॉट ॲक्सेप्टेड. इट शुड बी क्लिअरली मेन्शन्ड. इवन इन केस ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो कंडीशनल विल, कंडीशनल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशनल कोई भी चीज है, दैट इज द लीगल लॉ हैज नो एंटिटी, इट हैज नो स्टँडिंग. सी ऑर्गन डोनेशन आम्ही म्हणजे मी काय करतो, मी ऑर्गन डोनेशनची तुमची इच्छा विलमध्ये लिहून ठेवा असे बरेच काउन्सिलर आमचे सांगतात, परंतु मी तर त्यांना सांगतो विलमध्ये सुद्धा लिहून ठेवलं नाही तरी सुद्धा तुम्ही करायचं असेल आणि तुमची खरंच इच्छा असेल, एकच प्लेज फॉर्म, एकच विल, ती म्हणजे तुम्ही तुमच्या बायकोला, मुलाला, आईला त्यांना सांगून ठेवा. त्याच्याशिवाय कुठलाही तुमचा डोनेशनची तुमची इच्छा सफल होणार नाही. सर डॉक्टर काय बोलताय तुम्ही? उभे राहा. अच्छा एक मिनिट, तुम्ही पवार काय बोलताय बोला. आता व्हील बद्दल उल्लेख झाला, मला तुम्हाला काही ऐतिहासिक घटना सांगायची. नाग गोरे आपले प्रसिद्ध पूर्वीच्या पिढीतले नेते, त्यांनी विलमध्ये नेत्रदान, देहदान असं लिहिलेलं होतं. पण गंमत काय झाली, त्यांचे सगळे वारस अमेरिकेत राहत होते. नंतर मॉर्चरीमध्ये देह ठेवला गेला आणि जेव्हा सगळे वारस परत आले ते, तर याच्याबद्दल काहीही कम्युनिकेशन त्यांचं झालेलं नव्हतं. त्यामुळे ते परत आल्यानंतर संसार करायचे आणि परत जायचं गडबडीने. पुढच्या प्लेनचं तिकीट काढलेलं, त्यामुळे त्यांनी काहीही केलं नाही. त्यांच्या चितेवरती त्यांचं देहदान झालं, नेत्रदान, देहदान काहीही झालं नाही. त्या विल हा मुद्दा संपला. आणि विल बघितलं जातं नंतर, तोपर्यंत ऑर्गन डोनेशन, देह डोनेशन त्याची वेळ गेलेली असते. नमस्ते. मला एक असं सुचवावं वाटतं की एक जसा आत्ताच्या अभ्यासक्रमामध्ये आपल्या पिढीला डिझास्टर मॅनेजमेंट हा विषय नव्हता, म्हणजे भूकंपप्रवण क्षेत्र किंवा भूकंप याच्या संदर्भात. तर आत्ताच्या 4थीच्या 3रीच्या पुस्तकापासूनच या गोष्टी अभ्यासक्रमामध्ये नमूद झालेल्या आहेत. तर माझं वैयक्तिक मत असं आहे की देहदान, अंगदान हे सर्वश्रेष्ठ दान असा टॉपिक अभ्यासक्रमामध्ये जर आला तर ही मानसिकता कुठे ना कुठे लहान पिढीमध्ये हळूहळू तयार होईल. आणि त्याच्यानंतर एक विचार जर रुजवायचा असेल तर त्याला अख्खी पिढी खपवावी लागते.
आज जी साधू महात्म्यांची जी वचनं आहेत ती आज आपण थोड्याफार प्रमाणामध्ये प्रत्यक्ष अंमलात आणतोय, पण हा विचार किंवा जर समजा हा सब्जेक्ट जर अभ्यासक्रमामध्ये जर आणला तर हा सर्वात चांगला राहील. आणि उत्तर द्यायला वेळ नसेल तरी चालेल. हा, मी असं त्याचं आहे म्हणून थँक्यू, तुम्ही ते सांगितलं. पण जेव्हा आपण लोकांना म्हणजे मुलांना जेव्हा आपण बोलणार आहे तेव्हा आपण अगोदर प्रिव्हेन्शन ह्याच्याबद्दल बोललं पाहिजे. म्हणजे काय की आता बर्न झाली तर काय करायचं, बर्न होऊ नये म्हणून काय करायचं, म्हणजे जळीत होऊच नये म्हणून काय करायचं, झाल्यानंतर लगेच काय करायचं. तसंच त्वचादान वगैरे बोललं तर लोकांना काही कळणार नाही. म्हणजे आम्ही एक अशी पुस्तकं बघितली ज्याच्यामध्ये असंच म्हटलेलं आहे लिव्हर ट्रान्सप्लांट करा आणि हे करा आणि ते करा, पण लिव्हर खराब कशाने होतो हे पण लोकांना कळलं पाहिजे. हिपॅटायटिसचा प्रश्न कळला पाहिजे, दारूचा प्रश्न कळला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर आपण त्याच्याबद्दल बोलू शकतो. थँक्यू. नमस्कार सर. माझा प्रश्न असा आहे की मी स्वतः देहदान जे केलं आहे तर मी राहतो ग्रामीण भागात जिथे पोस्ट ऑफिससुद्धा नाही, एक लक्षात घ्या. आणि मी फॉर्म पूर्ण भरला, प्रक्रिया पूर्ण केली, संपर्क क्लोज रिलेटिव्ह जे आहेत त्यांच्या सह्या झाल्यात, सगळ्यांना मान्य आहे. पण समजा ॲक्सिडेंटली माझं मरण त्या खेड्यात झालं जिथे पोस्ट ऑफिस नाही किंवा कोणतं काहीच नाही, सुविधा कोणतीच नाही. मग अशा वेळेला जे कायदा सांगतो तो कायदा काय सांगतो, म्हणजे डॉक्टरचं प्रमाणपत्र पाहिजे, कोणतं मयत प्रमाणपत्र. दुसरं गावातल्या पोलीस पाटलाचा किंवा सरपंचाचा दाखला पाहिजे. तिसरं बॉडी बाहेरगावी नेण्याकरता पोलीस स्टेशनचा दाखला पाहिजे, म्हणजे पोलीस स्टेशन तिकडे धुंडा. आणि ती बॉडी तुम्ही स्वतः नेऊन ॲनाटॉमी विभागात द्या. लक्षात आलं का? हे जे सगळे प्रश्न आहेत हां, तुमचं झालं का बोलून, खूप महत्वाचे आहेत ते. अत्यंत महत्वाचं आहे. हो. आणि तेवढा भागत नाही आहे. हो. माझा आणखीन उपप्रश्न आहे, म्हणूनच मी लेखी स्वरूपात तुम्हाला दिलेले आहे. बरोबर आहे. लक्षात हो, पेटेशनला हो, दिले हो. दिलं. त्याच्यावर माझे विचार 5-6 होणार आहे. प्रश्न दिले. नक्की नक्की. हां, तर त्या आणि सगळ्याचा विचार व्हावा. नक्की, आणि नक्की, नक्की. काय तरतूद करता येईल. आपण ही कॉन्फरन्स जी आपण घेतोय 2 दिवसामध्ये, आपण नुसती हा चर्चा माझा प्रश्न घेऊ. नाहीये, हा सर्वांचाच प्रश्न आहे. हो 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 बरं. काका, तुम्ही बसा, मी सांगतो उत्तर आणि त्याचं. आपण फक्त स्वतः म्हणजे ॲम्ब्युलन्स पहा आणि तिथे नेऊन द्या. मला सांगा, दुःखाचं सावट सगळ्या घरावर पसरलेले असते. अशा वेळेला ते कोणी हे सगळ्या प्रक्रिया करायच्या, याच्यात काय आपल्याला चेंजेस करता येते याचा विचार व्हावा. तुम्ही तर खूप इंटरनल, एक सेकंड ना, तुम्ही तर खूप अत्यंत आतमध्ये मोठ्या शहरापेक्षा तुम्ही दूर अंतरावर राहताय. तिकडे अनेक सोयींचा अभाव आहे. आम्ही अशा ठिकाणी पदयात्रांमध्ये आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा ते म्हणायचे की इकडे बाई बाळांतरपणासाठी तिला जायचं आहे, डॉक्टरकडे जायचं आहे, तर त्या डॉक्टरकडे जाईपर्यंत त्यांच्याकडे रस्त्याची सोय नाही, गावात डॉक्टर नाही, तिचा जीव त्याच्यामध्ये, रस्त्यामध्ये तिचा जीव त्याच्यामध्ये जातो. आणि तुम्ही देहदानाचं आम्हाला काय सांगायला आलात, ते देहदान कुठे जाणार? समजा ही नेव्हर एंडिंग स्टोरी आहे, याची उत्तरं आपल्याला शोधायची आहेत. आणि दुसरी गोष्ट, आपण याच्यावर नुसती चर्चा करून बसणार नाही आहोत. हे जे आपले मुद्दे आहेत हे सगळे आपल्या ह्या कॉन्फरन्समध्ये ज्या गोष्टींची चर्चा झाली त्या गोष्टींची नोटिंग करून हे सर्व तुमच्या सर्वांच्या वतीने आपण संबंधित अधिकारी, शासन, प्रशासन, प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्याकडे हे वेगवेगळ्या रूपांमध्ये आपण त्यांच्याकडे मांडण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. आणि शेवटी त्यांना कित्येक वेळा ह्याच्या अगोदर सुद्धा, तुमच्या अगोदर सुद्धा अशी बरेच लोकांची पत्र आमच्याकडे येत असतात. त्यातल्या काही सूचना प्रॅक्टिकली ॲक्सेप्ट करण्यासारख्या नसतात, काही लोकांच्या इमोशनल सूचना असतात, परंतु ज्या प्रॅक्टिकली करण्यासारख्या आहेत. आणि काही ठिकाणी त्या प्रशासनाचा त्याच्यात उदासीनता दिसून येते, त्या ठिकाणी आपण सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करणार आहोत. मी शहरात राहतो, मला सुद्धा डेथ सर्टिफिकेट मिळण्यासाठी सुद्धा मला डॉक्टर मिळत नाही. कित्येक वेळा जनरल प्रॅक्टिशनर ही कॉन्सेप्टच आता गायब होत चाललेली आहे. त्यामुळे डेथ सर्टिफिकेट, पैसे खर्च करून डेथ सर्टिफिकेट घ्यावं लागतं, म्हणजे मी त्याला विकत घ्यावं लागतं म्हणतो. आणि म्हणजे ज्याला देहदान करायचं नाही त्याला मी तर म्हणतो की आता हे वाईट गोष्ट आहे, म्हणजे आपण कोणाला दोष नाही देऊ शकत. म्हणजे डॉक्टरकडे सगळी सोयी पाठवायची, डॉक्टरसुद्धा एक समाजातला एक माणूसच आहे. माझा मुलगा जेव्हा संस्कार मी त्याच्यावर करतो तेव्हा त्याला तो डॉक्टर होईल म्हणून मी संस्कार करत नाही. तो जेव्हा डॉक्टर होतो आणि त्याला जेव्हा त्या प्रॅक्टिसमधून जातो आणि त्याच्या संबंधित संस्थांमधून तेव्हा तो त्याचं जीवनचरित्र चालत असतं, तेव्हा त्याला हे
एका माणसाचं एका दिवसाचं काम नाही. डॉक्टर कैलास सर, तुम्ही काहीतरी म्हणताय, बोला प्लीज. विषय जो आहे आपला मिथ्स काय काय आहेत हा विषय आहे, आणि मला वाटतं की तिन्ही वक्त्यांनी खूप छान पद्धतीनं त्याविषयी त्यांचं विवेचन केलेलं आहे. मला असं वाटतं की मिथ्स हे 2 लेवलवरती कॅटेगराईज करायला पाहिजे. त्या अगोदर थोडंसं प्रोसेस जी आहे, अवयवदानाची प्रोसेस, म्हणजे मिथ्स कुठे कुठले अप्लाय करायचे ते कळतील. फर्स्ट स्टेप आहे, पेशंट जो काय ब्रेन डेड झालेला आहे, म्हणजे हेड इंजुरी किंवा मेंदूमध्ये रक्तस्राव, मी हे 2च कारणं महत्त्वाचे मानतो. तिसरं आहे मेंदूचा रक्तस्राव बंद होणं, म्हणजे CVA किंवा हेड इंजुरी. असा पेशंट ब्रेन डेड होतो, तो झाल्यानंतर तो नोटिफाय करणं, नोटिफिकेशन ही पहिली स्टेप आहे. म्हणजे तो त्या सांगणे, ZTCCला सांगणे की असा एक ब्रेन डेड पेशंट आहे. त्यानंतरची स्टेप आहे नोटिफिकेशन, देन सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशनच्या नंतर येतं कन्सेंटिंग, कन्सेंटिंगच्या नंतर येतं त्याच्या पुढचा स्टेप जो आहे तो प्रिझर्वेशन ऑफ ऑर्गन्स अँड ट्रान्सप्लांटेशन. यातल्या ज्या पहिली जी स्टेप आहे नोटिफिकेशन आणि सर्टिफिकेशन, या ठिकाणी डॉक्टरांच्या मध्ये सुद्धा काही मिथ्स आहेत. म्हणजे बऱ्याच वेळेस आम्ही असा अनुभव बघितलेलं आहे की ॲनेस्थेटिस्ट आर नॉट रेडी टू डू अपनिया टेस्ट. माझे भांडणं झालेले आहेत का? कारण पेशंटला टच केलं आणि कुठतरी स्पायनल रिफ्लेक्स दिसतोय. तर डॉक्टरांमध्ये सुद्धा काही मिथ्स आहेत जे की CMEs त्यांच्यासाठी कंटिन्युअस व्हायला पाहिजे. आणि एक रिकमेंडेशन मला वाटतं की फेडरेशनच्या माध्यमातून असं देता येऊ शकतं की एक CME दॅट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर रिन्युअल, विच विल बी रिलेटेड टू ऑर्गन डोनेशन. ऑर्गन डोनेशनच्या संदर्भातली आम्हाला MMCचे पॉईंट्स कंपल्सरी असतात. त्यातले काही पॉईंट्स हे टोटली डेडिकेटेड फॉर ऑर्गन डोनेशन अवेअरनेस असावेत, असं एक रिकमेंडेशन आपण करू शकतो. जेणेकरून काय होईल की डॉक्टरांमधले हे जे कन्सेप्ट आहेत, बऱ्याच वेळेस असं होतं की मला काय करायचं, मी का नोटिफाय करू, मी नोटिफाय करणार नाही, असे आमच्याकडे बघितलेले आहेत. याही केसेस मी जे बोलतोय ते अनुभवातून सांगतोय. असंही झालेलं आहे की अरे उद्या काही जर झालं याच्यामध्ये प्रॉब्लेम तर मी विनाकारण अडकला जाईल. ऑर्गन्स तर मी ट्रान्सप्लांट सर्जन ट्रान्सप्लांट करणार आहेत, बाकी माझा काय रोल. मेजॉरिटी लेवलवरती प्रॉब्लेम हा न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्टचा होता, जो आता काही प्रमाणात कायद्यातल्या बदलामुळं चेंज झालेला आहे. त्यांचंही असंच होतं की व्हॉट वी आर गोइंग टू गेट. तर तो जो मुद्दा आहे तो मुद्दा बऱ्यापैकी कव्हर झालाय, कारण आता अपनिया टेस्ट जी आहे ती फिजिशियन, ॲनेस्थेटिस्ट, इंटेन्सिव्हिस्ट सगळे करू शकतात. आता जो दुसरा जो ॲस्पेक्ट आहे, एकदा सर्टिफिकेशन झालं त्यानंतरचा मुद्दा येतो रिलेटिव्हजच्या बाबतीत, म्हणजे नातेवाईकांचं कन्सेंट. त्या ठिकाणी भरपूर फॅक्टर्स आहेत, सामाजिक फॅक्टर्स आहेत, मेंटल फॅक्टर्स आहेत, इमोशनल फॅक्टर्स आहेत. मला वाटतं त्याच्यासाठी एकच सोल्युशन आहे, ही एक सामाजिक चळवळ बनायला पाहिजे. जो त्यांनी मुद्दा सांगितला की ही सामाजिक चळवळ बनवायची. आणि या बाबतीत मी सांगेल की जे स्पेनमध्ये झालं की ही सामाजिक चळवळ झाली, त्यामुळं त्या ठिकाणी परिवर्तन घडलं. महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा आले होते, मी एकच मिनिट घेईल, मी महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा स्पेनचे एक्सपर्ट आले होते त्यांनी एकच सजेशन मला दिलं, अटॅच दिस मुवमेंट विथ सम सोशल मुवमेंट. अँड दॅट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माझी अवयवदान दिंडी जी मी चालू केलेली आहे ती केवळ त्याच्यासाठी. मला वाटतं की महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात वारकरी संप्रदाय पोहोचलेला आहे आणि फेडरेशनच्या माध्यमातून वारकरी संप्रदायासाठी जर समजा ॲक्टिव्हिटी चालू केल्या तर वारकरी संप्रदायातून हा संदेश महाराष्ट्राच्या तळागाळापर्यंत जाईल. बरेचसे कीर्तनकार, प्रवचनकार ऑलरेडी सेन्सिटाईज झालेले आहेत, पण त्यांना अशा खूप ॲक्टिव्हिटीजची गरज आहे. ते म्हणतात की आम्हाला अशा जर ॲक्टिव्हिटी तुम्ही जर आमच्यासाठी केल्या तर निश्चित आम्ही आमच्या पद्धतीनं लोकांना सांगू, त्याचा फायदा होईल. मला वाटतं की फेडरेशनच्या माध्यमातून ही गोष्ट करावी. थँक्यू. मला त्या आजोबांच्यामुळे एक आयडिया आता अजूनच इतक्यात सुचली, त्यामुळे एकच मिनिट माझं झालं की बोला. एक आपण जसं आता मगाशी म्हटलं की सामाजिक चळवळ व्हायला पाहिजे, नाही सामाजिक चळवळ व्हायला पाहिजे. याच्यामध्ये
जसं मी मगाशी एक कन्सेप्ट ओपन केली की हॉस्पिटल्समध्ये एक ऑर्गन ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेटर किंवा कन्सल्टंट किंवा काउन्सिलर असा एक वेगळा नेमला पाहिजे. तसंच माझ्या लक्षात आलं आहे की असं जर पेशंट्स असतील की ज्यांच्याकडे मयत झाल्यानंतर कोणीही काम करायला नसेल तर ॲक्च्युअली आरोग्य मित्रच्या धर्तीवर गावोगाव अवयव मित्र झाले पाहिजेत. अवयव मित्रांची स्थापना जर फेडरेशनतर्फे करण्यात आली प्रत्येक गावात, जसं अंगणवाडी वर्कर आहे, अंगणवाडी वर्करना पण सरकारतर्फे ट्रेन करता येईल आणि अंगणवाडी वर्कर कॅन बिकम अ अवयव मित्र आणि अवयव मित्राच्या आधाराने हे कामं त्यांची करता येतील की ज्यांना कुणाला अवयवदान करायचं आहे पण खेडेगावात मृत्यू झाला, गावात मृत्यू झाला तर कोण करणार हा ज्यांच्यासमोर प्रश्न आहे त्याच्यासमोर एक असं. आणि आपण आता या सत्राच्या शेवटाकडे जातोय. एक मिनिट सर, तुमचा काही मुद्दा आहे? एक मिनिट मांडतो मी. एक मिनिट. ह्या ज्या सगळ्या तुमच्या सूचना आहेत, कीर्तनकारांना त्यांना आम्ही प्रबोधन करून त्यांना आम्ही प्रवृत्त करतोय की कीर्तनकारांचं लोक ऐकतात, कीर्तनाच्या माध्यमातून हे सांगितलं गेलं पाहिजे. हा सुद्धा मुद्दा आहे की डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये लिहिलं तर तो पसरला पाहिजे. आमच्या गव्हर्नमेंट म्युनिसिपल हॉस्पिटलचे जेवढे डेथ सर्टिफिकेट आहे फॉर्म 4A त्याच्यावर सुद्धा आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करतो की त्याच्यामध्ये मी यांना नेत्रदानाच्या विषयी त्यांना कल्पना दिलेली आहे आणि त्याची त्यांना कल्पना दिली आहे. डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करताना सुद्धा करतात. आणि ही चळवळ तळागाळात गेली पाहिजे आणि त्यासाठीच हा पदयात्रेचा जो माध्यम आपण निवडला आहे की रिक्षा स्टँडवर, शाळेमध्ये, अंगणवाडी सेविका यांच्यामध्ये आपण हा विषय पोचवतोय. एअर कंडिशन ऑफिसमध्ये बसून याची चर्चा करून हे होणार नाही आणि म्हणून तळागाळात जाणारी तुम्ही कार्यकर्ते मंडळी आहेत. आपण पदयात्राच्या माध्यमातून जी आता पदयात्रा केली आम्ही त्याचं सुद्धा स्वरूप आता याच्या पुढे बदलणार आहोत की चालत जाऊन, बरेच लोक सांगतात की तुम्ही चालत जाऊन किती दिवसात पोहोचणार आणि किती तुम्ही हे पोहोचणार. आता मीडिया बदलला आहे, आता तुम्ही फेसबुकवर वापरा, व्हॉट्सअप वापरा, तर त्याचा सुद्धा अवलंब आपण करायचा आहे, तळागाळात पोचायचं आहे. फेडरेशन म्हणजे एक माणूस एक संस्था नाही, आपण प्रत्येकजण म्हणजेच फेडरेशन आहे. तुमच्या ह्या सगळ्या सूचना आहेत त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आणि स्पेशली म्हणजे महाराष्ट्रातला, उत्तर महाराष्ट्रातला आमचा खानदेश हा भाग आमचा अजून उर्वरित आहे. आम्ही त्याच्यासाठी प्लॅनिंग करतो आहोत आणि फेडरेशनची पदयात्रा नव्हे रथयात्रा आम्ही आता ही लवकरच आम्ही त्याच्या प्लॅनिंगमध्ये आमच्याकडे नियोजित आहे आणि आम्ही संपूर्ण खानदेशमध्ये आम्ही पोहोचणारच आहोत. प्रश्न खूप आहेत. एक मिनिट फक्त, एक नवीन कन्सेप्ट मी सुरू केला आहे आणि तो बऱ्यापैकी सक्सेसफुल आहे म्हणून सांगू इच्छितो. आपण प्लेस फॉर्म म्हटला तर प्लेस फॉर्म आम्ही आय बँक आमची होती, आय बँक रोटरीची, गठ्ठाभर साचायचा आणि ॲक्च्युली डोनेशन कमी व्हायची. त्याचं आपल्याला कारण सगळ्यांना माहिती आहे की लोकांना वाटतं फॉर्म भरला म्हणजे माझं डोनेशन झालं आणि ते सगळ्या सांगतात की आमचं आय डोनेशन झालं आहे, परंतु आपल्याला माहिती घरचे लोक नाही म्हटले तर होत नाही. पण त्याला मार्ग आम्ही असा काढला आहे, शिक्का मारला आहे, त्याच्यावर नवीन मी तयार केलेला आहे. त्यात असं लिहिलं आहे, लक्षात घ्या, आणि याचा इफेक्ट आलेला आहे. कारण जो फॉर्म भरतो त्याला भरायचं असतं, त्याला पाहिलं असतं की माझं आय डोनेशन झालं पाहिजे, ते सिन्सिअर इच्छा असते नो डाऊट. पण त्याचीच इच्छा कोणी पूर्ण करू शकत नसेल तर त्याला असं आम्ही एक वाक्य लिहिलं आहे खाली, त्याच्यामध्ये शिक्का मारला आहे आणि स्पेशल त्याला दिलेलं आहे की माझ्या मृत्यूनंतर माझं नेत्रदान व्हावं अशी इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे मनापासून. परंतु पुढचं वाक्य मी फार महत्त्वाचं लिहिलं त्याच्यामध्ये की मी जिवंत असेपर्यंत मी कमीत कमी 10 नेत्रदान करवून घेईल. गुड. कमीत कमी 10 नेत्रदान करवून घेईल. पण तो काय करतो की मी एकटा जरी असलो, म्हणजे मी आता मालेगावला करतो, माझ्याबरोबर 10 लोकांनी फॉर्म भरला की 10चे 100 लोक तयार होतात नेत्रदान पसरवणारे, का आपोआप तयार होतात ते, कारण त्यांना स्वतःला पाहिजे असतं ना. असे 100 पैकी 2000 झाले की आय डोनेशन वाढतं आहे. दुसरी गोष्ट समजून घे, तो डोनर जो आहे त्यांनी फॉर्म भरला आहे तो 10 लोकांना सांगत सुटला ना, घरच्या लोकांना वाटतं अरे याचं फार पॅशन तयार झाली बरं का, हा त्याच्यात अडकलेला आहे. मग तो एक्सपायर झाला की घरचे लोक म्हणतात यांनी खूप छान काम केलं आहे, याचे डोळे दान केले पाहिजे, हा इफेक्ट यायला लागला आहे. मला वाटतं हा जर झाला तर एवढ्या लोकांचे आपण 100 लोकांचे 1000 लोक व्हायला वेळ लागणार आहे आणि प्रॅक्टिकली होईल, हा आमचा अनुभव आहे. हे जर आपण नवीन घेतलं तर मला वाटतं सोपं जाईल. गुड सजेशन. आता आपण फार सेशन आपलं खूप लांबलं आहे. हो, सेशन आपलं खूप लांबलं आहे आणि
येस सर. आता मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे की हेच प्रश्न अजून वेगवेगळ्या स्वरूपात उद्याच्या सत्रांमध्ये आपण घेणार आहोत. तुमचे काही सजेशन्स असतील तर त्या तुम्ही कृपया जर तुम्ही लिहून दिले तर ते आम्हाला खूप फायदेशीर होईल. त्यांची चर्चा करण्यासाठी ते विषय आपण इन्क्लूड करता येतील. आपण प्रश्न जे आहेत आता याच्यासाठी थांबूया. उद्या तुमचे काही जे प्रश्न असतील ते तुम्ही उद्या द्या. आणि आजची चर्चा खूप चांगली झाली, थोडी लांब झाली आणि ही पूर्ण झाली नाही, ही अपूर्ण. हे विषय घेऊन आपण उद्या पुन्हा आपण या विषयांवर पुन्हा चर्चा करणार आहोत. आज आपल्या मंचावर उपस्थित मान्यवर मी खूप मनापासून आभार मानतो. उपयोगाची माहिती आम्हाला मिळाली आणि तुमच्या सगळ्यांचे सुद्धा आभार मानतो की तुम्ही सुद्धा खूप चांगल्या सजेशन्स दिल्या. मॅडम. येस सर, थँक्यू व्हेरी मच. सर्व उपस्थित मान्यवरांचे खूप खूप आभार. आणि मी पुरुषोत्तम सरांना विनंती करते. डॉक्टर रवींद्र कुटे सर, डॉक्टर महाराष्ट्र स्टेट IMA चे प्रेसिडेंट येऊन गेले इकडे. हो. त्यांची उपस्थिती तेवढी मान्य आहे. येस. थँक्यू. मी सरांना रिक्वेस्ट करते की त्यांनी डॉक्टर कामाक्षी भाटे मॅडम यांचा सत्कार करावा. तसंच डॉक्टर मीनाक्षी देशपांडे मॅडम यांचा सत्कार करावा आणि ॲडव्होकेट पवार सरांचाही सत्कार करावा. सर्वांना खूप खूप धन्यवाद आणि उपस्थितांचे खूप आभार. इथेच बसायचं आहे. एक 10-15 मिनिटात पुढचा आपला महादानाची लोकधारा हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम याच स्टेजवर सादर होणार आहे. तेव्हा एक 15 मिनिटात कार्यक्रम सुरू होईल. आणि आज खूप जणांना अजून बोलायचं होतं पण वेळेअभावी, कारण त्यांना हे स्टेज आपल्याला रिकामं करून द्यायचं आहे आणि नेक्स्ट कार्यक्रम घ्यायचा आहे. उद्याही आपण एकत्र भेटणार आहोत. उद्याही बऱ्याच अवयवदानाच्या प्रश्नांचा उहापोह होणार आहे, चर्चा होणार आहे. तेव्हा कुणी आज बोलायला दिलं नाही म्हणून नाराज होऊ नका प्लीज. ही आमच्यातर्फे आम्ही तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय. थँक्यू.